So welcome back. As we have discussed the Thallophyta and Bryophyta in the previous sessions, now we are moving towards the completely aquatic to amphibic, that is somewhat terrestrial nature, and now it is completely the first land evading group of plant. The first land evading group of plant is nothing but it is pteridophytes. So these are the first plants which are completely adapted to the terrestrial conditions. So even bryophytes have been evaded to the terrestrial, but they are not completely adjusted to the terrestrial condition. Hence, these pteridophytes are the first land evading terrestrial plants. Okay, these are the first completely adjusted to terrestrial conditions. And it comes under tracheophytes or atracheophytes. It is a tracheophyte, but it is a having hidden sexual structures, that is cryptogams, right? And it is a seedless one, but it is precursor of seed behavior. It shows heterosporous nature, shows precursor of seed habit. That's why the pteridophytes are the first terrestrial evaded plants, the atracheophytic cryptogamic seedless green plants. So this is the pteridophytes. Hagare, where we can find, what is their habitat? They are found in the moist places or the damp places, or even they found in the shady places, and they are also well exhibited in the sandy soils also, and also in sandy soils. So this is their habitat. Then the habit, body nature is usually multicellular, and here we can clearly see the well differentiated plant body, right? So well differentiated plant body means the plant is having root, stem, leaf. That is a clear differentiation. The plant body is well differentiated. So well differentiated means it is having the true root, stem and leaves. Okay, right? So well differentiated root ide, stem ide, plant leaves kuda clear agidave anta helta idivi. Hagadre illi what about the stem? Usually erectile in nature, okay, but pteridophytes alli ನಾವು herbs shrubs ನೋಡ್ತೀವಾ ಅಥವಾ complete trees ನ ನೋಡ್ತೀವಾ? Herbs and shrubs are usually we can see. So that is why the habit is they are herbs and also medium sized shrubs we can find. Okay, so stem is erect and slender. Even coming to roots, main agi roots ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾಗರೆ ಇಲ್ಲಿ? Roots are what? ಇಲ್ಲಿ ರೈಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಫೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಲೀಫ್ನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ಸ್, other one is having the macrophyll or megaphylls. So where we can find microphylls? See,
right? So these are what? Roots, and these are having the small microphyls. This is the example of the same way they are having the ferns, especially so the leaves are usually in the ferns, they are having the large leaves. That is in the aquatic fern called Salvinia. Salvinia representing what? The fern. In that fern it is representing the aquatic one, that is aquatic fern. Clear? So this is major. Normally ಇನ್ನೊಂದು diagram ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is commonly representing ferns ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮರಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಥವಾ ಗಿಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀವ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ದ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫರ್ನ್. ಅಡಿಯಾಂಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಹೆಟೆರೋಫಿಲಿ ನೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಸಲ್ಲಿ ಹೆಟೆರೋಫಿಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್. In small leaves we can be found in the Selaginella, large leaves can be found in the ferns, usually aquatic fern called Salvinia. Okay, then even we can find, okay, so in terrestrial ferns also we can find the macro leaves or megaphyls. But here the predominant phase is, which one is dominant phase? The dominant phase is sporophyte. So this is what we refer as a sporophyte. This sporophyte bears the true stem, that is axis, having the leaves. Okay, they are either micro leaves or macro leaves. At this point these leaves have been forms of aggregation. So that aggregates will form either ಯಾವ್ದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? These are all leaves. So this is what? The strobilus. See, the leaves are associated together to form a spore bearing structures called sporophylls. Okay, these sporophylls are beared on what? Sporophyte alva. So sporophyte alli irthakkanta spore bearing structures ge leaves anta karita idvi. Okay, so sporophyte bears the leaf-like structures called sporophylls. These sporophylls are forming what? Either the strobili or the cone by their compact arrangement. Leaf ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಗುಂಪಾಗ್ತವೆ. That is the complete compact arrangement of these leaves. ಇವೆಲ್ಲ ಲೀವ್ಸ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ನೋಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ? They have been aggregated. They are
compactly attached or they are compactly packed, that aggregated structure they are referring as the strobili or cone. So here that strobili or cone bearing the sporophylls, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ cell. This spore mother cell will undergo sporic meiosis to produce that spores, right? So these spores are different now. Either they are homosporous or heterosporous in nature, because in Lycopodium and in Equisetum they are different. In Selaginella and in Salvinia they are different. See here, this is what I have shown the Equisetum. So Equisetum and Lycopodium, the spores, extra ille barita idini nodi, Lycopodium and Equisetum, these will be showing homosporous. They bear the same kind of spores. There will be no variation in their morphological contents. They are homosporous in nature. Whereas the Selaginella and Salvinia shows heterosporous nature. This is very important. They shows heterosporous. Okay. So these spores either heterosporous or homosporous, whatever the nature. If they are heterosporous, either they bear microspore as male, another one is and megaspore representing female spore, right? So these spores will get what? Germinated, and here also the commonly spores, either it may be hetero or normal, they will get germinated. So that will give rise to what? The gametophyte. Here it is representing the prothallus. Here it gives rise to prothallus representing the gametophyte. Okay. Here on germination, it will give, the megaspore will give rise to female gametophyte and microspore will give rise to male gametophyte. So what the prothallus here it is referring? It is inconspicuous. Prothallus is inconspicuous, ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಯಸ್, ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್, ಫ್ಯೂ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Few means that refers to not unicellular. It is having limited number of cells. Not completely large number of cells are there, but it is having a very limited number of cells. That is why it is having the few cells. That is multicellular in nature. Okay, that is multicellular in nature. This gametophyte will be having monoecious condition. Wherever we find homosporous nature, those sporophytes will be giving rise to the monoecious gametophytes. That means they bear male and female sex organs in the same body, whereas those which are having the heterosporous nature, they shows dioecious condition in the male gamete and female gamete formation. That means heterosporous are usually dioecious, they give rise to dioecious gametophytes. Monoecious means they are having the homosporous conditions. So from the homosporous nature, ಯಾವುದ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ,
ಅದು ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಹೆಟ್ರೋಸ್ಪೋರಸ್ ನೇಚರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಡೈಯಿಷಿಯಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್, another one is ಮ್ಯಾಗಾಸ್ಪೋರ್. One is giving rise to the male gametophyte, another one is giving rise to the female gametophyte. So they are different in their nature and their appearance, especially morphological and genetical constituents. Hence, they will give the two Archegonia and Antheridia respectively. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಬಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. And they are beared on the separate individual, hence they are representing dioecious condition. Whereas here, they are referring to the monoecious condition because both Antheridia and Archegonias are beared on the same thallus. Gametophyte ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರೋಥೆಲಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ Antheridia, Archegonia. Okay. Next, what they will give? Yes, directly they will give such zygote. So, Antheridia will produce antherozoids. Okay, they are motile in nature. This is important. So, they are giving rise to antherozoids. These antherozoids are motile. They are flagellated one. Okay, and here Archegonia will give rise to egg cell. Okay, then these two will get fused to form what? Zygote, and that zygote will form the embryo. That embryo will give rise to what? Sporophyte. Right? But this is a general life cycle. Okay, but look at the board now. Your main plant body is what? ನಾನು ಈಗ summarize ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ first ಇಂದ. Overall, they are found in the moist, shady and sandy soil and also damp places. Usually they are herbs. Okay, some will represent shrubs, bushy natures, but mainly they are having the well differentiated plant body representing the stem and leaves of different kinds or same kind. That is, in some plants we can find micro leaves, and some plants we can, especially in the ferns, we can find macrophylla, and they bear roots also. And these are the first plants which are completely evaded to the terrestrial habitat, and they are having the vasculature. Hence, they are called terrestrial vasculated cryptogams without seeds, having the green pigments in that. Chlorophyll A is a common pigment, as we know. And here, the main plant body which is dominant here is the predominant one is a sporophytic plant body. The sporophytic plant body well differentiated ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. Here that will give rise to spores by compactly arranging in a spiral manner. Spiral axis ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಅವು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೀಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ. So compactly arranged on the spiral axis which represent the strobilus or the cone. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೋಬಾಲೈ ಆರ್ ಅ ಕೋನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೋಬಾಲೈ with the spore bearing structure having the leaf which are the mainly spore containing structures. Those sporophyll, sporo ಅಂದರೆ spore bearing leaf, phylla refers to leaf, sporo spore bearing leaf. So that spore bearing leaves are spirally arranged in the axis called, that is compact nature, that is strobile. They are having the spore mother cell which undergoes sporic meiosis to produce spores. We will discuss heterosporous ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡುವ. They produce the spores especially in the homosporous condition, that is in the lycopodium and in the equisetium. They are giving rise to the monoecious gametophytes. Here the gametophyte is inconspicuous, free living, photosynthetic one, and very represented by very less number of cells. That is, even though it is a multicellular, they are having the few cells and it is restricted to particular environments. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋ ರೀಸನ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವಾಟರ್. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬರೀ ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಅ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸ್.
ದಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಗೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ, ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಟು ಅದರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಯಾಕೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಟೆಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ restricted to certain areas or regions. The only reason is they are requiring or restricted conditions and water for the spore germinations, means are the gamete germinations. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಟೆಡೋಫೈಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದವೆ ಅವು, ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು, ರೈಟ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎವೈಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಹೌ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಬಾಡಿ ನೇಚರ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇರೋದೇ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಹೇಗಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗಾರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗಷ್ಟೇ ಉಳಿತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ಸ್, when we will come out of the restrictions, then we will survive and we will expand our values throughout the ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಟೆಡೋಫೈಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ದ ಅದರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್. ಈವನ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲೇ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ನಾವು ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಕೆಲವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊರಗೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಹಾಗಾದರೆ here the spores will undergo germination to produce the inconspicuous, free living, photosynthetic, less numbered, multicellular prothallus, nothing but gametophyte. That gametophyte is the structure which gives rise to gametes in the form of antherozoids and excel by the structure called antheridium and archegonium. So here the archegonial mouth will get the antherozoids and that will get fuses with the egg cell. Okay, so here archegonial cells are one or few. Okay, that will get forms the zygote that represents the diploid condition. Now ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ನಾವು ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ zygote will give rise to embryo and repeated divisions, and that embryo will give rise to sporophyte. This is one condition. It completed life cycle. But the thing here, how they are evolutionary important and how they are significantly playing their role in the linking with other andre, that is especially by their heterosporous nature exhibited in the Selaginella and Salvinia. What is that? Means, as we said, they are showing different kinds of spore. One which is smaller one representing the male gamete, that is the microspore. One which is large, that is representing the megaspore, represents the female gamete. So these two will give rise to the respective male and female gametophyte. But the thing here, majorly significant role is female gametophyte. So here the female gametophyte will be produced and it remains for some period in the sporophyte. This female gametophyte ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it remains for a period of time in the sporophyte. Female gametophyte
remains on the sporophytic plant body for some period. Then this female gametophyte will get fuses and that forms the zygote. That zygote on the sporophytic body forms the precursor for seed habit. ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2 ಸಲ ಬಂದಿರೋದು. ಹೆಟ್ರೋಸ್ಪೋರಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಈವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು? ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ remains on the sporophyte for some period or interval period. Okay, then that gametophyte, that is female gametophyte, gets fused with the male gametes. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ zygote. That zygote forms the embryo where it is there on the sporophyte. ಹಾಗಾಗಿ the embryo formed on what? Sporophyte. Embryo and usually in the angiosperm, embryo in the seed ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಸೀಡು ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ gives rise to, this represents the precursor stage for the seed habit. This event ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ. Presence of female gametophyte on sporophyte for some period where the embryo development takes place on the sporophyte itself. This event marks the precursor for seed habit. Hence, heterosporous nature is acts as a precursor for seed habit. Full stop. ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ. ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಲೈನ್ಸು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ. ಇದೆಯಾ? ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎಷ್ಟನೇ ಲೈನು? ಲಾಸ್ಟ್ 3-4 ಲೈನ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಿದೆ? ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಮೇಲಿದೆ. ಆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈವೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಟ್ರೋಸ್ಪೋರಸ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್. ಆದರೆ ಯಾವ ಈವೆಂಟ್? The presence of embryo formation on the sporophytic body marks the heterosporous event that leads to precursor for seed habit. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಈವೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ ಇದು? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ನೌ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು NCERT. ಕ್ಲಿಯರಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ, ಸ್ಯಾಲ್ವಿನಿಯಾ, ಈಕ್ವಿಸಿಟಮ್, ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? 4 ಕ್ಲಾಸಸ್. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಟೆಡೋಫೈಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಟಿರಾಪ್ಸಿಡಾ, ಲೈಕಾಪ್ಸಿಡಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆರಾಪ್ಸಿಡಾ, ಲೈಕಾಪ್ಸಿಡಾ, ದೆನ್ ಝೈಲಾಪ್ಸಿಡಾ. Xylopsida, P silent. Xylotum is an example. Xylotum, Xylopsida. Next, Pteropsida, Pteris. Then, medicinal plant, Dryopteris. Then, Adiantum. ಆನೆ ಕಿವಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇರೋದು. ಇದ್ರ ಲೀಫು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನೆ ಕಿವಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೈಕಾಪ್ಸಿಡಾ, ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಸಲಾಜಿನೆಲ್ಲ.
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಬರೆಯೋ ಮ್ಯಾನರ್ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಝೈಲಾಪ್ಸಿಡಾ ಬರದೆ, ಝೈಲೋಟಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಟೀರಾಪ್ಸಿಡಾ ಬರದೆ, ಟೀರಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಪ್ಟೀರಿಸ್, ಇದು ಅಡಿಯಾಂಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ದೆನ್ ಲೈಕಾಪ್ಸಿಡಾ, ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಪಿನಾಪ್ಸಿಡಾ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಕ್ವಿಸಿಟಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟೈಲ್. Okay, clear? According to NCERT, this is all about Pteridophyta. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಓಕೆ, ಶಲ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಮೈ ಡೌಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಟ್ರೋಸ್ಪೋರಿ ಆರ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಿ? ಹೆಟ್ರೋಸ್ಪೋರಿ, ರೈಟ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಟ್. ದೆನ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೀಡ್? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗಿನ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಟ್ರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು? ವೈ ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಸೀಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗದೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು? ಎಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರೀಸನ್. ನೀವು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೀಡ್ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಗ್ಗಿಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಸೆಲಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಯಾವುದ್ರೊಳಗಿರುತ್ತಪ್ಪ? ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ದ ಓವಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಎಗ್ ಅಂತ ಬರದೆ, ದಟ್ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಎನ್ಸ್ ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಲೈಕ್ ಹೆಟ್ರೋಸ್ಪೋರಸ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಸೀಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಓವಲ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಸೀಡನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಸೀಡ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಓವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ನೇಕೆಡ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಕವರಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಓವರಿಯನ್ ವಾಲ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಅದು ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕೇಜಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್? ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಡಯಾಪ್ಟಿರಿಸ್, ಸಾರಿ ಓಕೆ, ಇದು ಡಯಾಪ್ಟಿರಿಸ್ ಹೇಳಿದ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಡಯಾಪ್ಟಿರಿಸ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸಲ ನೀಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿದ ನೆನಪು, ಯಾವುದು ಅಂತ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಯರು. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಥೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟಾ, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಲ್ಗೆ, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಯಾಪ್ಟಿರಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೀರಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಟಿ ಎಲ್ಮೆಂತಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಂತು ಹುಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನೆಮೆಟೋಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ರೋಲ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಫುಡ್ಡಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್, ಸಾಯಿಲ್ ಬೈಂಡರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, this is all about the first land evading plants and completely that is terrestrial plants, that is Pteridophyta. Moving towards what? Gymnosperm. Gymno refers to what? Naked. Sperma refers to seed. So these are naked seeded plants. Okay. Can you remember? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೈಕಸ್ಸು, ಪೈನಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ, ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ತಗೊಂಬಂದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್? ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಐ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಟು ಯು, ನೋಡ್ಕೊತ ಬನ್ನಿ. ಬಟ್ ಎಲೆ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ, ಉದುರೋಗುತ್ತೆ ಒಣಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿರೋದು ಹುಡುಕ್ಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಅಡಿಯಂಟಮ್ ಇದೆ. ಸೈಕಸ್ ನೆವರ್, ಸಾರಿ ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡುವ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಹಾಲ್ಗಳ ಮುಂದೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಬೊಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಹೂವು. ರೈಟ್. ಸೊ ಜಿಮ್ನೋ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ನೇಕೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸೀಡೆಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಮಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸೀಡ್. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಫರು ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಮಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸೀಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೇಕೆಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸಾನಿಯಾ, ದೇ ಆರ್ ನೇಕೆಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲೋ ಭಾಗ್ಯ, ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನೇಕೆಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ? ಪವಿತ್ರ, ಸಾರಿ, ರೈಟ್, ಪವಿತ್ರ ತಾನೆ? ಹಾಂ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವ್ನು ನೇಕೆಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ರೀ ನಾವು? ಎಂತಕ್ಕೆ सानिया? क्यों? हम ऐसा क्यों क्यों ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೈ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಹಂಗಂತ? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಓವರಿಯನ್ ವಾಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಓವರಿ ವಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಹೇಳಿ 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 ಆಗಿದೆ, ಕೂಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಆದರೂ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್. ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ? ಕೂಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ನ ಸೈಕಾಡೈಲ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಸ್. ನಾವು ಇವನ್ ಟೆಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಥರ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ, ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ದಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ಸ್. ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ 1 ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ 2 ಸ್ಟೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್, and leaves. When coming to the root, it is of taproot system. Okay, especially in the pinus, and as in some species as the genus Pinus represents mycorrhiza associations. Right, ನಾವು ಫಂಗೈ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. They are represents mycorrhiza, that is association of fungi with the higher plant roots, especially the genus Pinus. What is the benefit means? They are helpful in getting the nutrients, especially phosphorus. Along with that, nitrogen and other assimilation will be takes place, but majorly they are for phosphorus nutrition. Then whereas cycas, which are having the specialized roots called corloid roots,
ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So this is about their what? Root system. But when you come across the stem, one which is you are having now, that is also I will come across. So the stem is having unbranched one. As usually you have seen in the many parks, they are having the unbranched palm tree-like structure, but the same thick cuticle pointed needle-like leaves which are having the pinnet. So especially the stem which is unbranched is cycas. Okay, whereas the stem which is branched is ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನೀಗ ಬರೆಯುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಪೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀ ಕಣ್ರಪ್ಪ, ಸಿಡ್ರಸ್ಸು ಕಂಡ್ರೆ ಟ್ರೀನೇ ಕಣ್ರಪ್ಪ. ನಾನು ತಂದಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕಣ್ರಪ್ಪ, ಕೊಡ್ಮ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾನು ತಂದಿರೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸಿಡ್ರಸ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಈವನ್ ನಾನೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ರೋಪೆಟಲ್. ಓಲ್ಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಬೇಸಲ್ಲಿದೆ, ಯಂಗರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಶೆಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ, ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಪಾಮ್ ಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. ತೆಂಗಿನ ಮಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಅರಕೆ ಗರಿ ಬೀಳ್ತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಸಿನೇಟ್ ವರ್ನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ದ ಸೇಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸಿಡ್ರಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಸಿಡ್ರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಡ್ರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಸಿಡ್ರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈನಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದು? ಜಿಂಕೋ ಬೈಲೋಬಾ. ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡೇ ಲೋಬ್ಸ್ ಇರೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಂಕೋ ಬೈಲೋಬಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್. ಜಿಂಕೋ ಬೈಲೋಬಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಒನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಂಕೋಬಾ ಆರ್ ಜಿಂಕೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್? ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ನಮಗೆ. ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ ಸೈಕಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೈಕಸ್ ಪಾಮ್ ಟ್ರೀ ಥರ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ cycas, that is unbranched stem. Ginkgo, that is branched stem. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇದೆಯಾ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಥಿಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರದ್ದು ಪಾಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಡ್ರಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಥರ ಪಾಮ್ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು
ಪೈನಸ್. ಓಕೆ, ಬಡಿ ಎಲ್ಲ ಲೀಫ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಪೈನಸ್, ಸಿಡ್ರಸ್, ಜಿಂಕೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ದೇ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಯಾವುದು? ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಯಾವುದು? These are branched one. Agar unbranched one? Cycas. Which one is a living fossil here? Ginkgo biloba. Even cycas kuda hodu. Cycas kuda living fossil ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಆಗಿ cycas ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜಿಂಕೋ ಬೈಲೋಬನ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲೀವ್ಸ್? ಇದೇ ಮಜಾ ಇರೋದೀಗ. ಈಗ ರೂಟು ಸ್ಟೆಮ್ಮು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಲೀಫಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ನ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಎಟ್ರೋಫಿಲಸ್ ಏನಾರು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್, needle-like with thick cuticle. Why? Along with that, they are having ಸಂಧ್ಯಾಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ಅರ್ಥದ. ಸಂಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿ, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ dermal layer, the stomata will be somewhat lower to the epidermis. That is why it is sunken, sunk ಅಥವಾ sink. ಓಕೆ, ಮುಳುಗೋಗಿದೆ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಳಗೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ thick cuticalized sunken stomata is present in the leaves of these, showing the xerophytic behavior. Only to minimize the loss of water in the form of vapor during the transpiration. That's why the pointed structure is also making them to reduce the area of exposure. ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏರಿಯಾನ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಅದರ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇದೆ, ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಮುಳ್ಳಿದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಆಗೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್. ಓನ್ಲಿ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ರಿಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ means the area of exposure to the sunlight, to reduce the loss of water during the transpiration loss, they are having the thick cuticle, pointed needle-like leaves with the sunken stomata. Clear? So this is the leaf adaptation to the xeric condition, minimizing the water loss. But these leaves especially will be forming the two macro and micro types of leaves are also found. Especially these will bear the spores here. So those leaves which bear the spores are called, especially sporophyte anta helidala. The plant body is what? Sporophyte, that bears the leaves which are producing the spores, that is spore bearing leaves called sporophyll. These sporophylls are of two type. One is megasporophyll, other one is microsporophyll. Okay, so here the sporophyte which is having the male female cone and it is male cone. What is this means? Here the leaves which bear the spores are spirally or central axis, means to the central axis they have been attached with the succinate vernation that will form the compact structures called female strobili or seed cone. It is also referred as
Seed cone, not Mehndi cone. Female cone represents strobili, that is female strobili, or that is seed cone. Likewise, male cone or male strobili or pollen cone, that is another name. So here in these cones or the strobili, they are compactly arranged on their central axis. They are microsporophyll in male and megasporophyll in female. Clear? What they will give? Here the megaspore mother cell and in this microspore mother cell will undergo what? Reductional division called meiosis. They will form what? Megaspore. Okay, here these megaspores are either bear only one or two. ಎಷ್ಟು ಓವಲ್ಸ್ ಬಿಡುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಓವಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು pollen. Okay, megaspore single ovule. Then what is next? Next embryo. Embryo ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟು? ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ ನಂತರ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದೇನು? ನೋಡಿ, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋನ್ಸಿಂದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? they will get germinated to form female gametophyte and male gametophyte. Okay, next. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ, the microspore which on germination gives rise to the male gametophyte. Okay, that male gametophyte is nothing but it is a reduced one. That reduced male gametophyte is known as what? Pollen grain. Clear? Next, agar megaspore ಏನಾಗ್ತದೆ? Megaspore will also undergo germination. That will give rise to, ನೋಡಿ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತು. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆದಾಗಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಗ್. ಸೊ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ will get fused with the egg cell that will leads to form zygote. That zygote on division forms embryo that will give rise to sporophyte. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಝೈಗೋಟ್ಗಿನ ಮೊದಲು ಎಗ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ಗನ್ನು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? seed. Ovule andre that is egg. So that's why seed, that is zygote, and then embryo that will give rise to sporophytic plant. So likewise they complete their life cycle. ಆದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಡಿ. ಇಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ವೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೂಟ್, ಕರ್ಲಾಯ್ಡ್ ರೂಟ್ ಇನ್ ಸೈಕಸ್, mycorrhizal association in Pinus, and then stem branched in Ginkgoba, and then Cedrus, and then Pinus, unbranched in Cycas, and then leaves, they are pointed, thick, cuticulated, needle-like, sunken stomated leaves exhibiting the xerophytic character for the adaptation of water conservation, that is minimizing the water loss during transpiration. Okay, then these leaves will be arranged together compact structures by forming the male cone and female cone. Here male cone can be called as male strobili or pollen cone, and female cone are egg or seed cone and strobili or female strobili we will refer. Then they will be forming a megasporophyll will give rise to megaspore mother cell. That is how andre ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನಿ ಒನ್ ಸೆಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೀಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಟಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಓವಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದು ನ್ಯೂಸೆಲಸ್. ನೀವು ಎಗ್ಗನ್ನು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಶೇಡೆಡ್ ಒನ್ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅನ್ಶೇಡೆಡ್ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಬರೆದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಕಲಾಸಲ್ ಎಂಡ್, ಇದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಓವಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, megaspores ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ that get differentiated to form megaspores. That megaspore gives rise to female gametophyte. ಆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಕ್ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಏನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, pollen grain. That pollen grain will get fuses to form the seed, nothing but the zygote ಆಗುತ್ತೆ. Ultimately that forms the seed with the ovules walls. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಾ ಟೆಗ್ಮಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. Then they are naked seededs with the embryo, and then they give rise to sporophyte on next developments. ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಹಾಗಾದರೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್? ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ? The seeds of Pinus are eaten by roasting them. ಅವನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹುಣಸೆ ಬೀಜ ಸುಡ್ಕೊಂಡು ಹಲಸಿನಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜ ಸುಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಆ ಪೈನಸ್ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಸುಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈನಸ್ ಆರ್ ಈಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಗೋಜಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಎಡಿಬಲ್. ಎಡಿಬಲ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು? seeds of Pinus by roasting. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ವಿ? ಶೇಂಗಾನೆ ಸುಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ರಗ್ ಎಫಿಡ್ರಿನ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಫಿಡ್ರಾ. ಎಫಿಡ್ರಾದಿಂದ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಪಿಡ್ರಿನ್. ದೆನ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾಲ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಸ್ ದಟ್ ವುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ನಾವೇನು ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀರ ಆಪಲ್ನ,
So that's why for packaging the woods are used. That's why woods, and for the fiber industries the pinus are used. Okay, so wood industrially, fiber industrially, drug ಅಲ್ಲಿ ephedrine and taxol toxic component, and then seed eatable, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ coming to angiosperms. Angion refers to angel, right? Especially they are having the vessels. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ vessels are absent. That is the main character feature comparatively with the angiosperms. Angiospermsಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್, ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಚರ್ ಇದ್ದರೆ, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಚರ್ ಕಂಪಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಸಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಝೈಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ವೆಸಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಝೈಲಮ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಝೈಲಮ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ಲೋಯಮಿನ ಸೀವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀವ್ ಸೆಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬದಲು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ albuminous cells due to the absence of sieve cells. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಮೀನ್ಸ್ ಅನಾಟಮಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ sieve cells are also absent in phloem, but instead of sieve cell they are having albuminous cells. Clear? ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆಯಾ, 15 ನಿಮಿಷ ಇದೆಯಾ? 15 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅರೌಂಡ್ 13 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಎಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವೇ ಪಟ ಆದರೂ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಎಸ್ ಸರ್, ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸರ್, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. angiosperms. Okay, so angiosperms, they are angels of plant kingdom, especially they are commonly called as flowering plants. Here the plant body is clearly and well developed and well differentiated with the systems of shoot and root. The root system and shoot system. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಬರೀ ರೂಟ್ ಟು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರೋಫಿಕ್, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಯೂಶುವಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಐಡೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. And one which is positively phototrophic, that is shoot system in the early conditions. The plant body is such a way well differentiated roots. The root systems are of two types. One is, there are three. One is taproot, other one is fibrous root, another one is adventitious root. The root which directly arises from the radical, then it is called taproot system, where the main root is, right? So where the radical which gives rise to root system, if root directly exists from, develops from the radical, then it is taproot system. But whereas in the adventitious root system, other than the radical, means any part of the shoot system which gives rise to roots like prop roots, tilt roots in maize or in the banyan tree, right? So that is adventitious root system.
So if root directly arises, then it is from the radical, then it is taproot. If other than the radical, fibrous. But what about, adventitious. Then what about fibrous root? Sorry? Base of the stem. Then stem is a part of shoot system, right? It is not exactly stem or it is not exactly root andana. No, here also we can see the short-lived radical arised primary root. Radical ಇಂದನೇ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, they will be short-lived and they will die off. Due to the absence of that main root, the bunches of root as arises directly at the base of stem. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ನೋಡಿನ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂಚ್ ಟಫ್ಟ್ ಥರ ಬರ್ತವೆ, ಗೊಂಚಲು ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಫೈಬ್ರಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೇ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಫೈಬ್ರಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟು ಥರನೇ ರ್ಯಾಡಿಕಲಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ರ್ಯಾಡಿಕಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಶಡ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆರ್ಗನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಒನ್. Okay, the stem is characterized by nodes and internodes. But the major feature which makes the difference from other plant groups are the flower. Okay, so here the flower which is having the leaf-like structure which are bared on the base of stem, especially or the thalamus region. We can find the leaf-like structures called calyx and flower. Okay, so this is having the calyx and corolla. They are not directly involved in the sexual reproduction and they are called as non-essential whorls or non-reproductive whorls. But as we know, this calyx is green in color, perform the function of photosynthesis during the bud condition and also functions as a protective one. Hence, that is helpful in developing the flower. So that's why it is helpful in developing the flower. But the flower, which is mainly characterized by the colored part called corolla, which attracts the biotic agents, not only insects. For a flower is attracting any pollinator which is living means then it is only because of the main reason corolla ಕರೀತದೆ ಕೈ ಬೀಸಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು, ಏನೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಹೈಜಿನಿಕ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು. ಹಾಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಯರ್ ಕರೋಲಾ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ part which attracts the pollinators by its vibrant colors and shapes and sizes. Then that's why they are helpful in performing the function of reproduction. Hence they are called reproductive whorls alla accessory whorls. Accessory means they are helping. ಹೆಂಗೆ ವರ್ಬಿಗೆ ಆಕ್ಸರಿ ವರ್ಬ್ ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿವ್ ವರಲ್ಸ್ಗೆ ನಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿವ್ ವರಲ್ಸು ಆಕ್ಸರಿ ವರಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್, ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ರೈಟ್? Now tell me from which point, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅರೈಸಸ್? ಯಾರಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲವರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲವರ್? ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಶೂಟ್. ಹಾಂ, ತಡಿಯಮ್ಮ ನೀವು ಒಂದು 3 ಜನ ತಡ್ರಿ. ಹಾಂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲವರ್? ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನೇ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲವರ್? ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಾದರೆ
ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಲಸ್, ಥಲಾಮಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಕರೋಲಾ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಎಲ್ಲಿಂದ? ನೋಟ್ಸಿಂದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ರಿ. ತಡೆಯವ ನೀನು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಲೋಯರ್ ನೋಡಿಂದ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಕರೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಥಲಾಮಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ ಅಥವಾ ಟೋನಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋರಸ್, ಸಾರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯರ್ ಮೇಲಿ ದ ರಿಪೋರ್ಟಿವ್ ಓರಲ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಮೇಲ್ ಒನ್ is called and female one is by gynoecium. So male reproductive structure androecium, female reproductive structure gynoecium. What are the individual units? If they are fertile, they are called. If they are sterile, staminode. Then same way here, pistillate and pistillode. Sometimes we also refer individual units of their carpels. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟಿವ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆದರೆ ಜನರಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ photosynthetic, but some are parasitic in nature. Which are the parasites? Only Cuscuta? Venus fly is Cuscuta ondena? The yellow colored one. Okay, Cuscuta is only parasite. Santalum album, sandalwood, ಗಂಧದ ಗಿಡ ಕೂಡ ಫೋಟೋಸ್ ಇದಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ parasites. So sandalwood, okay, then ಬಾಲಿವುಡ್ ಅದು ಅಂತನಾ ಸರ್? ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಏನು ಅಂತನಾ? ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಂಟಾಲಮ್ ಆಲ್ಬಮ್, ಕಸ್ಕುಟ, ಇದೇ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ವಿಸ್ಕಮ್, ಲೊರಾಂಥಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ partially dependent on some components, especially for the insectivorous plants. There is one deficiency. Why they catches insects? Nitrogen deficiency. That's why they Drosera or any Nepenthes or what we call, they are usually grows in the cold areas where there is a lack of nitrogen. Hence they will be catching insects. That's why they are some insectivorous plants due to the nitrogen ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನು, ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, PEN ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಡೋಫೈಟ್ಸ್, gymnosperms, and now some things regarding the vegetative characters of angiosperms. Okay, in the next session we will discuss the reproductive characters of angiosperms and the alternation of generation they are exhibiting in the whole plant kingdom: haplontic, diplontic, haplodiplotic. Okay, right, thank you.